अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त साढ़े नाल जनाब मौजूद ने जिला गुजरात की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम चौधरी अशरफ रिहानिया साहब जेडे कि चेयरमैन भी ने यूनियन कौंसल नंबर 1 सिटी गुजरात। तो पिछले 4-5 दिन तो सोशल मीडिया ते काफ़ी जी दो वड्डियां दे दरम्यान दो गुजरात के वड्डे तो मुराद मेरी है कि मेयर गुजरात कारपोरेशन हाजी नासिर साहब ते उन्होंने तरफों काफ़ी ज़्यादा इल्जाम जोड़े लगे ने वीडियो पैगाम के जरिए। तो चौधरी साहब मैं जानना चाहवागा कि ये जो इल्जाम तुहाडे लगे ने इन्हां दी की सच्चाई है, कितनी हकीकत है या महज इल्जाम ने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जिस तरह के मैं तो इश्तिहार भी दिता सी और वो आन के इन्होंने चैलेंज किया कि तुसी प्रैस क्लब आ जाओ या उत्थे अपना तुहाडे कारपोरेशन दफ्तर आ जाओ, और मैं इन्हू 2 दिन हो गया ਡੀਕਦਾ रहा, लेकिन ये उत्थे नहीं पहुंच सके जो सारे शहर में या मीडिया में सारा इस चीज़ का इल्म है। मैं पहले तो ये गल करना है कि ये बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला के ये दुआ मंगो कि तुहाडा जिहड़ा मुखालफ या जो तुहाडे अपोजिट भी होंदा ना वो भी कोई खानदानी लोग होण और वो कोई तरबीयत याफ्ता होण, जिन्होंने गुफ्तगू करन दा पता होवे, जिन्होंने इल्जाम लाने दा पता होवे, जिन्होंने किसी के माँ बाप ने सिखाया होवे कि गुफ्तगू किस तरह की जाती है। अगर कोई सख्त तो सख्त भी लफ्ज बोलिया जाए लेकिन वो भी खूबसूरती होवे। लेकिन ये जो इन्हें गुफ्तगू की एक छोटी वीडियो के या उन्हें इजलास की है, मेरा ख्याल है कि मैं कोई दसन की जरूरत नहीं है भी वो जी बदकिस्मती है, यदा गलती नहीं ये माँ बाप की गलती है, वो यदी तरबीयत या फिर माँ बाप के मतलब पता नहीं अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे उन्होंने या इन्हें सिखाया नहीं उन्होंने या वो सिखला नहीं सके इन्होंने कि जो भी इन्हें किया है, जो भी गुफ्तगू करता है ये कोई इंतहाई यानी मैं समझना कि किन्होंने मैं कह लवा तुहाडा कि जहला तो भी नीचे इन्हें गुफ्तगू की है। और मैं इंशाअल्लाह ये मेरा कोई इख्तलाफ नहीं आई, कोई मेरा ये कोई ऐसा बात नहीं आई, मगर मेरा इख्तलाफ है वो शहर वास्ते सानू लोगों ने वोट दिते ने, असी लोगों ने इथों कामयाब होए हैं, मैनू सारी जमातां ने वोट दिते ने। और ये जी बात एक टिकट की बात की है ने ये जमात की टिकट जी है मैनू लिया के चट्ठे ने टिकट दवाई सी, सारी दुनिया को पता है। मैं जाके लाहौर जाके शामिल होया सी, लाहौर जाके मियाँ अमजा शबाज शरीफ में मिलन गया तो असीं तेनों नाल ही नहीं लैके गए सी। मैं चौधरी मुबशर, चौधरी इजाज और जाके चट्ठा गए सी। असीं पहले चौधरी मुबशर के घर गए, उत्थों जाके फिर असीं मॉडल टाउन गए, अगर अगे जाके आए सी और सब तो पिछे ये बैठा रहा सी। और मेरा चट्ठा साहब ने और चौधरी मुबशर ने तारफ कराया सी भी चौधरियों के नाल इन्हां दी यह वाबस्ती है। और मैं दसिया, मैं पूछा, मैनूं अमजा साहब ने पूछा सी कि तेरा कितनी देर हो गई है, मैं क्या मेरी चौधरी के नाल 30 साल हो गए, समझो जूं मैं पैदा ही उन्होंने जमात के विच ही नाल ही होया है। और मैं उन्होंने कहा कि मेरे वास्ते जमात बदलना इंज ही है कि जिस तरह के मजहब है दे बराबर है, और मैनू तुहाडी किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, मैनू ना किसी उहदे दी है ना मैनू किसी काम दी है। मैं अगर मुतासर हाँ या मैं जो कुछ भी मेरे हालात ने मैं लिया के चट्ठे की वजह नाल शामिल हो रहा है और ये पार्सियां के वजह नाल ये अच्छे कामां की वजह नाल शामिल हो रहे हैं। तो मैनू उन्होंने ये फिर लफज बोले सी कि तू तो फिर तुहाडे असीं चट्ठा साहब नूं इस्तीफा दवा के इन्होंने असीं सियासत करवा देने। मैं क्या जनाब की मर्जी है। और मेरी यानी उस टाइम यानी तमाम कमिटमेंट हो गई सी। और ये पिछे बह के शरारत करता सी कि वो रंग से बढ़ के खिलाफ बोल, रंग से बढ़ के खिलाफ बोल। अच्छा उस बाद टिकट के मामले टिकट इलैक्शन आ गया, इलैक्शन के आन के ये मैनू रोज़ डराता सी। चौधरी अहमद सईद का फोन आ गई, वो आंदा टिकट नहीं देनी, वो मरियम नवाज का टैलीफोन आ गया ये भी इनू टिकट नहीं देनी है। मैनू चट्ठा साहब नूं जा चट्ठा साहब उस टाइम हज से गए सी, मैं उन्होंने उत्थों टैलीफोन किया 2 दफा। उन्होंने मैंने कहा कि ये पागल दी गल्लां ना तू सुन, मैं जान दे अमदा साहब जान तो मियाँ शबाज शरीफ जान, तू अपने आराम नाल कंपेन अपनी कर जी टिकट मैंने दी है। मैं तो मुस्लिम लीग के शामिल हो गए तो फिर मेरे को टिकट आई सी। दूसरी जी बात रही है कि ये बात करता है कि करप्शन जी हुई है वो जनाब ये सारे जिले में पता है कि 1 अरब ते 2.5 करोड़ रुपया कारपोरेशन का फंड है। उस बाद 3 अरब ते 65 करोड़ रुपया जोड़ा इन्हें पैनाफ्लैक्सां लाइया सी सारे शहर दे विच, अपनी तस्वीर अपने भतीजे की तस्वीर ते चौधरी अहमद सईद की। वो किधर गया जी 3 अरब ते 65 करोड़ और 10 साल तो अरबा रुपया लैके आया, जी 2 बारी बिस्ती भी करा चुका है। अमजा साहब को 50 बिस्ती कराई सी, उन्हें कहा कि तू इन्ने अरब लैके आया वोट तो को नहीं ले आनी।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਟਫ ਟੈਲਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਟਾਫ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਜਮਾਦਾਰ, ਨਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਨਾ CEO, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ, ਚੋਈ ਤਨਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 65 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਾਪੜ ਜੱਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿੰਗਾ ਹੈ, ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਅਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਹੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਸਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਫਤਖਾਰ ਬੜਾ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤਾਜ ਮੰਡਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਮਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਫਰੂਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਤਫੈਲ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਭੂਸ ਬਣਿਆ, ਸਾਦਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਰੌਣ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਐਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਇੱਥੇ MPA ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਮਸਊਦ ਬਣਿਆ MPA, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੂਨ ਸ਼ਾਹ MPA ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਪੱਗਾਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਾਹਲੀਅਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਦਫਾ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਦਾਰੀਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲ ਸੋਹਬਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਤਲ ਮਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ 3 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਜ਼ਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੈਦ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਹਿਰੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਵੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ 29 ਸਾਲ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਬ ਤੇ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਬ ਸੋਬਤੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਦਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਆਖਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਰੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਦੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਸਈਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰ, ਟਿਕਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਲਕ ਨੀਫ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਨ ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40% ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, TMA ਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ अपना मोटरसाइकिल से आज तू अरबां रुपया का मालक है, बल्कि बहुत बड़ा जमीनदार बन गया। कितों जमीनदार बन गया तू? ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਲੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਫਟੈਲ ਦੀ PVC ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। 10-15 ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਫਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 4 ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਅਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਤਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ UC1 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 90% ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 97 ਚ ਮੈਂ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 3 ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਰਿਹਾਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੈਂ 10 12 15 ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਜਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ 200-250 ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਉਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸੋਭ ਦੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਅਸਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਫਰ ਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਫਤਖਾਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਲੈਂਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ठीक है जनाब, तो ये सब बहुत शुक्रिया।